وجہ سے ایک شاعرہ کے طور پہ پہچانی گئی، لیکن گزشتہ 10 ایک برس سے میں نے محسوس کیا کہ اگر قلم سے میرا کچھ رشتہ ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ لائن سیدھی کرنے کا ہنر دیا ہے تو مجھے بچوں کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے. اور پھر میں نے بچوں کے لیے نظمیں اور ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کہانیاں لکھنے کا عہد کیا خود سے، اور بہت سی کہانیاں لکھی، کچھ پھول میں چھپی تھی، اب وہ کتابی شکل میں آ رہی ہیں. یہ احساس مجھے تب ہوا جب میں 10 سال پہلے ہی ایک اسلام آباد کی آڈیو کمپنی تھی جنہوں نے کہیں میری مشاعرے میں یا کہیں میری آواز سن کر یہ سوچا کہ شاید میں اسٹوری ٹیلنگ، کہانی سنانے، بچوں کی کہانی سنانے کے لیے میری آواز موزوں ہے. انہوں نے مجھے ایک پروجیکٹ دیا جس میں مجھے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی بک اسٹال سے آپ کتابیں چنیں بچوں کی اردو زبان میں، اور ان کو آپ ہمیں ریکارڈ کر کے دیں. تو وہ تقریباً 150 کہانی میں نے اپنی آواز میں ان کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر وہ سیریز انہوں نے اس کی بنائی تھی، تو اس کو کسی ریڈیو چینل پہ اسلام آباد کے اس کو چلاتے تھے. جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے بھی کہانی لکھنی ہے، وہ اسی دوران جب میں نے رینڈم ادھر سے کہانیاں اٹھائیں تو مجھے تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی ان تمام کتابوں میں کہیں کہیں کے سوا کہ بچوں کے لیے جو بھی ادب لکھا جا رہا ہے، بچوں کے لیے جو بھی کہانی لکھی جا رہی ہے، میرا نظریہ یہ بنا کہ اس میں آج کا جو بچہ ہے اس کے مسائل، اس کی نفسیات، اس کے گرد و پیش اور حقیقت پر مبنی کہانیاں اگر ہم بچوں کو سنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کہانی سنتے سنتے کوئی بات، اچھی بات سیکھیں. اور اگر کوئی کہانی کا مورل اچھا ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہے، کوئی اخلاق کی بات ہے، کوئی اسلامی بات ہے، کوئی ادب آداب کی بات ہے جو بہت آسان ہو، جو ان کی بالکل وہ بات ہو کہ جو وہ روز کرتے ہیں، کھانا پینا کیسے کھانا ہے، کلاس میں کیسے بیٹھنا ہے، اپنے دوستوں سے بیہیویئر کیسا ہے، جو ایک کلاس ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ کی کلاس میں مختلف بچے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اور طرح کا ہے، ان سے برتاؤ کیسا ہے، اپنے بزرگوں سے کیسے. مطلب کہ شاید میرا نفسیاتی مسئلہ تھا کہ میں سوچتی تھی کہ بچوں کو اس طرح کی کہانیاں ہمیں ضرور سنانی چاہیے. تو پھر میں نے خود کہانی لکھی، ایک کہانی نہیں لکھی، بہت کہانیاں لکھی جو بالکل آج کل کے زمانے کے اور دور کے بچوں کے نفسیاتی مسائل، ان کے اخلاقی ضروریات پر مبنی کہانیاں. یہاں میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں شعیب مرزا صاحب کی اور پھول رسالے کی کہ جو اتنی مسلسل تواتر کے ساتھ بچوں کے لیے میں سمجھتی ہوں ایک تحفہ ہے. بہت کمی ہے رسائل کی، بچوں کے رسائل کی، اور جتنی محنت اور جتنی لگاتار ایک کاوش کے ساتھ پھول چھپتا ہے وہ ایک نعمت سے کمی ہے. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں شعیب مرزا صاحب کی ایفرٹس کو اور ان تمام لکھاریوں کو کہ جو پھول میں اپنے قلم سے ایک کر رہے ہیں. تو بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سبھی بچے ہوتے ہیں. پہلے ہر انسان بچہ ہوتا ہے، بچے کی اسٹیج سے بھی گزر کر آپ بڑے ہوتے ہیں. تو ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو چونکہ ہمارا تجربہ ہم وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ بچہ کیا چیز ہے، بچہ کیا ہوتا ہے. جب ہم بچے تب ہمیں نہیں پتا تھا، یہ بچے بیٹھے ہیں انہیں کیا پتا کہ زندگی کے تجربات کیا ہیں، کیسے اچھا انسان بنا جاتا ہے، کیسے ایک
آپ معاشرے میں ایک آپ کامیاب انسان کیسے بنتے ہیں, آپ کی اچھی عادتیں کیسے بنتی ہیں, یہ سب چیزیں میں سمجھتی ہوں ہر انسان تجربے کے بعد سمجھتا ہے, تجربے کے بعد جانتا ہے. تو بینگ دا آتھرس, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں لکھاری لوگ, چونکہ تھوڑا سا ہمارا مشاہدے کی عادت زیادہ ہوتی ہے, سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, تو ہم یاد رکھ لیتے ہیں. ہمارے بچے, ہمارا بچپنا جو ہے, ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ بچپنے کو کبھی بھی اپنی ذات سے ختم نہیں کرنا چاہیے. ہر انسان کے اندر بچہ جو ہے وہ زندہ رہنا چاہیے, کیونکہ جو بچے کی سچائی ہے, جو بچے کا اوریجنلٹی ہے, وہ ہر انسان میں آنکھیں بند تک قائم رہنی چاہیے. سو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کی رہنمائی میں بڑوں کا کردار, اساتذہ کا کردار, ماں باپ کا کردار, وہ زمانہ بدلتا ہے, ہر زمانے کی اپنی روایات, اپنی ضروریات, اپنی آپ کہہ لیجیے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب آج کا بچہ ظاہر ہے, جب ہمارا بچپن تھا, اب ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں آپ تو اولڈ فیشن لوگ ہیں, آپ کیا باتیں کرتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا, لائف ایسی نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. سو ہم نے بچوں کے جو ان کا آج کا دور ہے اس کے مطابق ان کی تربیت کرنی, ان کو ماضی میں بھی نہیں لے کر جانا کہ آپ ہمارے جیسے ہو جاؤ, جو ہم کرتے تھے آپ وہ کرو. کرنا تو انہوں نے وہ ہے کہ جو آج کا زمانہ ہے اس میں جو ان کو نظر آتا ہے. یقیناً بچے وہی پڑھتے ہیں, وہی دیکھتے ہیں, وہی لکھتے ہیں, وہی کمپیوٹر ہے, وہی موبائل ہے, سب کچھ وہ جو ہے یہ اب اور سے بھی کام چیزیں آتی ہیں, انٹیلیجنس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ وہ, اس کے پرورتہ ہمارے بچے ہیں. تو وہ ضرور کریں, یہ سب کچھ کریں. میرا خیال ہے آج کی زمانے کے تمام کام میں کرنے چاہیے, لیکن ان میں جو توازن ہے, ان میں ان تمام باتوں کے بعد جو ایک آپ کہہ لیجیے ترتیب زندگی میں رکھنی, کہ یہ نہیں ہے کہ آپ دن کے 10 گھنٹے آپ موبائل پر اور دن کے 10 گھنٹے آپ کسی فلم کو دیکھنے پر یا کسی چیز پر آپ گزارتے ہیں. یہ سب کام ہم بڑوں کا ہے, یہ سب کام ہم لکھاریوں کا ہے, ہم پیرنٹس کا ہے, ہم اساتذہ کا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ بچوں کی تھوڑی تھوڑی مذاق مذاق کریں, ان کی تربیت بھی کرتے رہیں. بس میرا اتنا سا کہنا ہے, اور اتنا سا میں بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے شکیل موضوعات میں لکھتی بھی نہیں ہوں. نظمیں مہارت میں موضوعاتی نظمیں ضرور لکھتی ہوں, جس میں میں نے بہت بچیوں کے لیے میں نے بہت نظمیں لکھی ہیں, جس میں ان کی جو ہمارے پاکستان میں جلدی شادیاں کر دینے کی ایک روایت ہے. پھر ایک بچی خود کیسے سوچتی ہے, ایک نظم میں وہ یہ کہتی ہے کہ ماں سے کہ میں نے ابھی بڑی نہیں ہونا, ماں اگر میں بڑی ہوتی ہوں تو مجھے قید کر دو گے کہ نہیں, ابھی میں گلیوں میں گھومتی پھرتی ہوں. تو ہمارے وطن عزیز کے جو حالات ہیں, جو بچوں کے ساتھ جو اس وقت جو سلوک ہے, صرف لڑکیاں نہیں لڑکوں کے ساتھ بھی, ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو سینسٹیو ایشوز ہیں, جو حساس موضوعات ہیں, ان پہ بھی ہمیں قلم اٹھانا چاہیے, آواز بھی اٹھانی چاہیے اور قلم بھی اٹھانا چاہیے. سو میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں, سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ہم بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتے رہیں, کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں, اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے پیش کرتے رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ سیشن چونکہ خواتین کا سیشن بن گیا ہے, تو ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر فوزیہ ماہر نفسیات ہیں اور انجمن ہلال احمر میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ.
अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब की, शुएब मिर्ज़ा साहब की, मुसर्रत कुलांचवी साहिबा, मेरी डॉक्टर शाहिदा रसूल, मैडम रक्षंदा, मैडम फजीलत बानो और हमारी जो लाइब्रेरी से हैं, और सब की कि मुझे दावत दी। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ बुलाया जाएगा, ना मैं बिल्कुल उसकी प्रिपरेशन में हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, ये सुबह का यही कहा जा रहा है आपकी तवज्जो के बहुत ज़्यादा इनको चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सारा वक्त बच्चों के साथ गुजारें, लेकिन आज बेशक हम संडे को एक कॉन्फ्रेंस में आ चुके हैं, लेकिन एक इतवार या एक हफ्ता ख़ास तौर पे माँ के साथ बाप भी, क्योंकि कुरान में लिखा है कि जो तरबियत है बेहतरीन हमारी बच्चों के लिए, वो इसका बेहतरीन विरसा है। कोई दौलत या पैसा इकट्ठा करना नहीं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत अगर आपने अच्छी कर दी, उसमें माँ अकेली नहीं, बाप भी उतना ही जिम्मेदार है। हम सारा माँ पे डाल के, क्योंकि इन्होंने कहा औरतों का फोरम बन गया है, तो मैं ये नहीं कहती, हम औरतों की बहुत सी हैं कुताहियाँ कि औरत आज कमाने तो निकल पड़ी है, पैसा तो कमा रही है, ओहदों पे जा रही है, सीटें ले रही है, लेकिन अपने बच्चों को वो वाला जो कि जिसके मैं सॉरी टू से सारी औरतों से अपने समेत कि आज वो माएँ कहाँ हैं जिनके पांव तले जन्नत थी, वो माएँ कहाँ हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक किताब पढ़ के इस्लामी बहिश्ती जेवर और बच्चों की तरबियत कर लिया करती थी। आज डॉक्टर तो बहुत अच्छी हैं, इंजीनियर भी बड़ी अच्छी हैं, गाड़ियां भी चला लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, मर्दों को वर्गला भी लेती हैं, और भी कई काम आते हैं, लेकिन जो असल काम था वो भूल चुके हैं। तो मेरी माओं के साथ बाप भी उतना ही जिम्मा है कि इन बच्चों की तरबियत में हमें अगर हिस्सा नहीं डालना, तो मैं नहीं समझती कि हमें जो बच्चे पैदा करना है वो काफ़ी है। डेली मेरे पास 4 से 5, मैं सुबह ही मेरे साथ डॉक्टर फजीलत बैठी थी, मैं कह रही थी 4 से 5 सिर्फ वो बच्चे आते हैं जो अभी यूथ की एज को क्रॉस कर चुके हैं, लड़कियां हैं खास तौर पे 35 ईयर के बाद की 35% आपकी पॉपुलेशन जिनकी शादियां नहीं हो रही। हम कलमकार हैं, हमें इस पे भी लिखना चाहिए, और लिखना ही नहीं सोल्यूशन भी निकालना चाहिए। सोल्यूशन कैसे कि हम अपने लड़के की शादी बर वक्त करें तो लड़कियां खुद ही ब्याही जाएंगी। ऐसा ही है कि किसी भी लड़के की शादी होगी, लेकिन ऐसा है कि लड़का थोड़ा सा पढ़ लिख जाए तो हम कहते हैं इसके लिए तो अब ज़मीन से कोई लड़की नहीं मिलेगी, तो आसमानों में तलाश हो तो ज़मीन पे बैठी हुई लड़कियां जितनी मर्जी नेक हों, जितनी मर्जी पारसा हों, नज़र नहीं आती। चलते चलते सिर्फ मेरा मैसेज है सर, आपकी नज़र है कि आप जो इसके बावजूद जो दिया जला चुके हैं, जो लोग फूल पढ़ते हैं, वो मैं अपने ख्यालात का इजहार उनमें कर चुकी हूँ शुएब मिर्ज़ा के लिए, बड़े दिल से, खून जिगर से। ठीक, असल में सर बहुत शुक्रिया। मेरा एक थैलेसीमिया सेंटर है जिसमें 710 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, और वो बच्चे भी आपका फूल भी पढ़ते हैं। जब ब्लड लगता है, आती है खून, तो ये ड्यूरेशन जो कोई अगर डॉक्टर मेडिकल के बैठे होंगे वो जानते होंगे, 2 से 3 घंटे का ये प्रोसेस होता है। अगर ये बच्चा थैलेसीमिक है, समझे एक किस्म का कैंसर है, बच्चा डिसेबल नहीं, लेकिन बच्चे को पता होता है कि उसने टीन एज में या तो दुनिया से चले जाना है या उसे ब्लड नहीं मिलना, खासतौर पर नेगेटिव ब्लड नहीं मिलते, तो ब्लड कैंप्स करते हैं हम, उनको फ्री ब्लड लगता है, उनको फूल पढ़ने को देते हैं, उनका लंच तैयार होता है जो हलाल अमर की अपनी काविश है। और हलाल अमर को मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं होगा जो ना जानता हो कि उनकी वर्किंग में कोई भी दो राय नहीं है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो टोटली इन बच्चों के लिए टोटली फ्री। किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी, इधर 2 स्टूडेंट इस वक्त वर्किंग भी कर रही हैं, सुबह की आपके सामने मैं देख रही हूँ कि आप देख लें कि वो वॉलंटियर भी हैं, फूल रसाले के साथ भी, हलाल अमर के साथ भी, डॉक्टर ज़ुहरैन और मिस आयशा अमीर।
डॉक्टर आमना को मैं कैसे मिस कर सकती हूँ कि आज 7वीं कॉन्फ्रेंस में वो हमारे साथ नहीं, वरना पहले की वो 6 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुकी हैं बड़े जज्बे के साथ। तो इन बच्चों के लिए ये सब डॉक्टर्स कोई एक पैसा नहीं लेते, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ ब्लड कैंप्स करते हैं। हमें शाम हो जाए, हमारे आने का टाइम है, जाने का नहीं। हमें रमज़ान हो, इतवार हो, अशूरा हो, ईद हो, हम उन बच्चों को ब्लड लगा के 30 से 35 बच्चे डेली आते हैं, बैठे होते हैं। और आप सबको, अपने घर वालों को, बच्चों को ये भी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि अतिया खून देने से कोई नुकसान नहीं होता अगर आपकी सेहत अच्छी हो। अगर साथ में शर्त है कि आपका वजन 50 किलो से ज्यादा हो, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, आपको खुद कोई डिजीज ना हो, नफ्सियाती तौर पर आप विलिंग हो, आपका दिल चाह रहा हो कि मेरी जिंदगी, मेरी वजह से किसी की जान बच जाए। कुरान में लिखा है दोस्तों कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचा ली, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों की तरबियत करते वक्त उन्हें समझाएं कि जब आप 18 साल के हो जाएं, मैं 49 दफा ब्लड दे चुकी हूँ और अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं एक महीना हुआ मैंने जब 49 टाइम ब्लड दिया। आप हर 4th मंथ के बाद दे सकती हैं। और औरतों से भी रिक्वेस्ट है कि हर काम में मर्दों का मुकाबला है तो ब्लड देने में भी करना चाहिए और अच्छे कामों में भी आगे आना चाहिए अगर सेहत अच्छी हो, साथ शर्त है। लेकिन थोड़ी सी एक और भी मसला है कि डेली, मैं सुबह भी डॉक्टर साहब को बता रही थी, 6 ब्लड बैग सिर्फ उन लड़कियों को जाते हैं जिनके बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। तो मैं कहती हूं कि अगर वो नहीं दे सकती ना दें, लेकिन कम से कम उन्हें अपनी सेहत इतनी अच्छी जरूर करनी चाहिए कि अगर उनको उम्मीद से हैं तो वो अपनी खुराक सब्जियों और फलों से इतनी अच्छी करें कि उन्हें अतिया खून ना देना पड़े, क्योंकि ये कोई हेल्दी चीज नहीं, सिर्फ जान बचाने के लिए जरूरी है। आपके लिए ये जरूरी नहीं कि आप जरूर जो है वो अतिया खून दें। आप अतिया खून के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट जरूर करें। ये सदका जारिया भी है, जिस्म की ज़कात भी है, और इस कुरान में भी लिखा है कि हम लोगों की जान बचाने वालों में से हों तो नफ्सियाती तौर पे आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये खुदाई सिफ्त है। जान बचाना इंसानों के बस की बात ही नहीं, खुदा की सिफ्त है। तो चाहिए मुझे उसमें से कि आप अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त, बेटी है या बेटा 18 साल का है, तो उससे ट्रेनिंग कीजिए कि उसका अगर हीमोग्लोबिन लड़की का 12.5 और लड़के का 13 से ऊपर है, उसकी सेहत अच्छी है, तो वो जरूर अतिया खून करने किसी भी ब्लड बैंक में चला जाए। जरूरी नहीं खिला ले हमारा, किसी भी जगह चले, कहीं पे भी ना जाए, अपने बाप, अपने भाई, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए तो कम से कम उठे, उसमें तो कम से कम हलाल अमर का आधा बोझ कम हो जाएगा। अगर आप अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही दोस्तों को उठ के कभी अतिया खून देंगे तो ये आपके जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। कसम खुदा की, नबी पाक हिजामा की प्रैक्टिस करते थे, इसलिए करते थे कि वो बहुत बड़े साइंसदान भी थे, साइकोलॉजिस्ट के साथ। उन्हें पता था कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो सेहत बनाती है, बीमारियों से बचाती है, कैंसर से बचते हैं, स्ट्रोक नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं आता, फालज नहीं होता। नफ्सियाती तौर पे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कितने बच्चे इनको ब्लड लग चुका है और हमने कोशिश की है कि इनकी जान बच जाए। बाकी जान सब अल्लाह के हाथ में है, ये हमारी कोशिश होती है। तो सर, चलते चलते मैसेज है आप सब के लिए, क्योंकि मेरे जो स्टेज के मुजाहिद हैं इनकी नजराना है कि तुम जो चाहोगे, क्योंकि मैं फौजिया सईद कभी मायूस नहीं होती। फूल में लिखती हूँ, शायद आपने मेरा कभी कोई कहानियां फैमिली में भी पढ़ी होंगी। मेडिकल रिव्यू में डॉक्टरों के लिए इंग्लिश में आर्टिकल्स लिखती हूँ। 100 डॉक्टरों के मैं इंटरव्यू पब्लिश कर चुकी हूँ मेडिकल रिव्यू में, बड़े बड़े डॉक्टरों के जिनके नाम थे, डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ वो क्वेश्चंस उठा के फिर उनके। इसके अलावा मैं कोई कहानियां लिख चुकी हूँ, आर्टिकल लिखती हूँ। ये मेरा शौक है, दिल से पैशन। सोचती हूँ कि शायद कोई पढ़ लेता हो, लेकिन अक्सर लोगों को मुझे कॉपी भेजनी पड़ती है, खुद नहीं कोई भी खरीद के पढ़ता। ये है हमारा अलमिया। तो मैं फिर भी मायूस नहीं हूं कि तुम जो चाहोगे वही ख्वाब तुम्हारे होंगे, तुम जो चाहोगे वही ख्वाब तुम्हारे होंगे। झिलमिलाती हुई आंखों के सितारे होंगे, जगमगाते हुए एहसास के आवारा तलिस, जगमगाते हुए एहसास के आवारा तलिस, कहकशां रास्ते गुलपोश नजारे होंगे। तुम उम्मीदों के सभी दीप जलाए रखना, तुम उम्मीदों के सभी दीप जलाए रखना, और समझना कभी दिन में उजाले होंगे। और अपने जज्बों को
اور اپنے جذبوں کو کبھی ماند نہ پڑنے دینا، اور اپنے جذبوں کو کبھی ماند نہ پڑنے دینا۔ تم سے وابستہ سفینوں کے کنارے ہوں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کے مشکور، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اب میں درخواست کروں گی محترمہ ساجدہ حنیف صاحبہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ نیڈل آرٹسٹ ہیں، پھول میں لکھتی ہیں، بہت خوبصورت کارڈز بناتی ہیں، آج بھی مہمانوں کے لیے خوبصورت کارڈ بنا کر لائی ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم۔ میری طرف سے سارے ہال کو اور پھول میگزین میں لکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، یعنی قاریوں لکھاریوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہمارے پھول کے مدیر یعنی شیخ مرزا صاحب کی عدالت کو 20 سال ہو گئے ہیں اور بڑی کامیابی سے یہ مرحلہ طے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کانفرنسز کرواتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 2003 میں شروع کیا، جون 2003 میں، اور نظامی صاحب کے پاس مجھے جانے کے اتفاق ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لکھتی ہیں، تو میں نے کہا جی میں لکھتی ہوں 64 سے۔ آپ یقین کریں کہ مجھے لکھنے کا کتنا شوق تھا، کیونکہ ہمارا خاندان درس و تدریس سے منسلک ہے۔ میرے بھائی، میرے باپ، میرے دادا، میرا پورا خاندان جو ہے وہ درس و تدریس سے منسلک ہے۔ وہ رسالے بھی لکھتے تھے، اخباریں بھی لکھتے تھے، سب اسی کا شوق مجھے پیدا ہوا، لیکن میں زیادہ پڑھ نہیں سکی۔ میں نے تقریباً FA کیا، اس کے بعد مجھے یہ نیڈل آرٹسٹ کا شوق ہوا تو میں نے یہ سوئی دھاگے کا کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد بھی میں نے کچھ تعلق ذرا شادی کے بعد قطع تعلق ہو گئی، میں یعنی کہ اخبار سے تھوڑی سی علیحدگی ہو گئی، لیکن مجھے پھول رسالے کا نہیں تھا پتہ کہ پھول رسالہ چھپتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں 2-3 اخبار آتے تھے، لیکن اس میں نوائے وقت کے ساتھ یہ پھول میگزین نہیں تھا آتا، تو اس وقت پھر یہ بند ہو گیا ہوا تھا پھول میگزین۔ تو ایک دن میں ایسے گزر رہی تھی، 2003 کی بات ہے کہ میں نظامی صاحب سے ملنے کے لیے گئی، تو نظامی صاحب نے کہا کہ آپ لکھتی ہیں؟ میں نے کہا جی میں لکھتی ہوں۔ تو کہتے ہیں آپ ضرور لکھیں، آپ میں اتنے گٹس ہیں کہ آپ لکھ سکتی ہیں، آپ لکھیں بھی اور ہم چھاپیں گے۔ اس دن سے مجھے لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اسی مہینے میں شعیب صاحب نے بھی لکھا، یعنی کہ ہمارا دسمبر کا رسالہ جو ہے اس میں عدالت میں سے شعیب مرزا صاحب نے کی، اور اس میں پھول لکاری میں تھی، یعنی کہ میں نے بھی لکھا۔ پھر اس میں میں نے کافی انعامات حاصل کیے۔ یہ میری کہانیاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اکثر آتی ہیں، ساجدہ حنیف عباسی کے نام سے لاہور آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھول میں آرٹ یہ اس کی آرٹسٹ بھی ہوں۔ سوری مجھے کینسر ہے، میں بیمار ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ چھوڑتی نہیں ہوں، اپنا آرٹ نہیں چھوڑتی۔ میں اس بیماری میں بھی کبھی بھی مجھے ٹائم مل جائے میں اس ٹائم کو ضائع نہیں کرتی، اس میں پھول کے لیے لکھتی ہوں، اس کے لیے میں قرآن آیات لکھتی ہوں، پھر میں یہ پھول میگزین کے لیے کہانیاں، سچی کہانیاں بالکل لکھتی ہوں، جس کو کہ میرا خیال ہے بچے کافی حد تک پڑھتے ہیں۔ گزشتہ سال میری جوان سال بیٹی کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے میں مزید پریشان ہو گئی، لیکن شعیب مرزا صاحب نے میری بہت بہت مجھے حوصلہ دیا، بہت ہمت میری بڑھائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قدم پہ کامیابی دے۔ اگر میری کسی بول میں تھرتھراہٹ یا کسی قسم کی بھی کمی محسوس آپ لوگوں کو ہوتی ہے تو آئی ویری سوری، کیونکہ میں اتنا بول نہیں سکتی، اتنا لکھ نہیں سکتی، اتنا پڑھ نہیں سکتی، اتنا کہہ نہیں سکتی۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور بہت بہت شکریہ اس محفل میں آنے کا،
इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारक हो आप सबको। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगी प्रोफेसर मुसर्रत कलांचवी साहिबा को कि वो इजहार ख्याल करें। आप नामवर ड्रामा निगार हैं, अफसाने लिखती हैं और सबसे बढ़कर बच्चों के लिए भी लिखती हैं। उनकी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने का ऐलान किया गया है। उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शैब मिर्ज़ा और उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो हर साल इतनी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराते हैं और बच्चों के अदीबों की और दूसरे अदीबों की भी और मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम करने वाले लोगों को अवार्ड्स भी देते हैं, उन्हें बात करने का मौका देते हैं और उनके लिए भी एक अच्छा रास्ता बनाते हैं आगे बढ़ने का। तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। और बच्चों के हवाले से मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज मैं यतीम बच्चों के हकूक़ की बात करूँगी कि वो बच्चे जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं रहते या जो अपने घर में माँ बाप का साया नहीं पाते, उनके साथ हमारा माशरा, उनके रिश्तेदार या उनके मिलने जुलने वाले क्या करते हैं और वो किन किन मुश्किलात का सामना करते हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे जो हैं वो या तो सड़कों पर भी नज़र आते हैं या फिर उनके रिश्तेदार या उस माँ बाप में से जो भी बच गया हो उनको घरों में काम करने के लिए लगा देते हैं, जिनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जाता है। हम अखबारों में हमेशा ये पढ़ते रहते हैं कि घर में काम करने वाले लड़कों के साथ क्या होता है और लड़कियों के साथ क्या होता है, ये दिल दहला देने वाले हैं। हम राइटर्स लोगों को इसके खिलाफ लिखना चाहिए, खिलाफ बोलना चाहिए और उन बच्चों के अमली तौर पर भी कुछ करना चाहिए कि उनके जो वो लोग गुर्बत से मजबूर होकर अपने बच्चों को घरों में काम करवाते हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि हम बच्चों को इस काम से रोकने के लिए स्ट्रगल करें, रोकने के लिए भी स्ट्रगल करें, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। उनके माँ बाप के लिए भी वो वसाइल पैदा करने चाहिए, हुकूमत को भी और हमें ज़ाती तौर पर भी, कि वो अपने बच्चों को काम करने के लिए मजबूर ना कर सकें। अब उसके बाद मैं अपने वालिद साहब का जिक्र ज़रूर करूँगी। बच्चों के जिक्र पर जो है मुझे हमेशा मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर आता है कि मैं आपको एक यतीम बच्चे की कहानी सुनाती हूँ जो मेरे वालिद साहब हैं। मेरे जो दादा जान थे वादिया सून में सबराल छोटा सा एक गाँव है, वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। उस वक्त भावलपुर इल्म अदब के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा पूरे बरसगीर पाक हिंद में मशहूर था और बहुत ज़्यादा उसका मकाम था। और मेरे दादा जान इतने वेल ऑफ ज़िम्मेदार थे कि वो इतनी दूर से तालीम हासिल करने के लिए बहावलपुर आए थे। और बहावलपुर जब वो आए तो उनके जो उस्ताद साहब थे वो उनकी जहानत से, शराफत से, हर चीज़ से, ख़ानदानियत से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपनी बेटी उनके निकाह में दे दी। और मेरी दादी का ताल्लुक किलांच वाला सा था और उसी किलांच गांव के हवाले से मेरे वालिद भी अपने नाम के साथ किलांचवी लिखते रहे हैं और मैं भी अभी तक किलांचवी ही लिखती हूँ। तो मेरे वालिद साहब बहुत बचपन में जो है वो यतीम हो गए थे और किलांच वाले में मेरे दादा जान की 2 मुरब्बा ज़मीन वहाँ पर थी वादी सून में और 2 मुरब्बा उन्होंने यहाँ आकर ख़रीदी किलांच वाला में, यानी कि वो इतने वेल ऑफ थे उस ज़माने में। लेकिन इतने ज़मीनों का जो मालिक यतीम बच्चा था उसे रिश्तेदारों ने या उसके दूसरे अजीज़ों ने कोई हक नहीं दिया। मेरी दादी अम्मा बहुत जवान थी, उनके वालिद ने उनकी शादी कर, तो एक तो यतीमी, दूसरा सुतेला वालिद, और सुतेला वालिद भी वो जिससे तो बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी नज़र आ रही थी। तो उन्होंने जो सलूक बच्चे के साथ किया वो तो मैं इतनी दास्तान नहीं सुना सकती, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब उन्होंने 5वीं जमात पास की वहाँ से किलांच वाले गांव से, तो बहुत ज़्यादा उन्हें ये शौक़ था कि मैं आगे पढ़ूँ, वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह रहे थे। तो मेरी दादी ने उनको भावलपुर में अपने कज़न के घर में जो है वो भेज दिया और कि यहाँ पर तुम तालीम हासिल करो। वहाँ तक वो पढ़ते रहे,
लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह रहे थे। वो ये नहीं था कि मैं अपने जो है मेरी वालदा का जो कज़न है, मेरे रिश्ते के जो मामू, वहाँ से मैं 7-8 पढ़ूँ और घर चला जाऊँ। वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते थे और वो उन पर बोझ नहीं पढ़ना चाहते थे कि वो उनमें इतनी ज़्यादा खुदारी थी कि वो समझते थे कि मैं यतीम हूँ, इस घर का हिस्सा नहीं बन सकता, मैं मेरी यतीम वाली वही रहेगी, मकाम रहेगा। तो वो इतने खुदार थे कि अपने क्लास में क्योंकि टॉप करते थे, मॉनिटर थे, तो उन्होंने अपने मास्टर साहब से कहा कि मास्टर साहब मुझ पर एक एहसान करें, मुझे यतीम खाने दाखिल कराए। तो उनका यतीम खाने में दाखिला हो गया और उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी दिन रात पढ़ाई की कि जब उन्होंने मिडल का एग्ज़ाम दिया तो रियासत भावलपुर में वो टॉप पर आ गए। जब वो टॉप पर आ गए तो सब लोग बहुत हैरान थे और जो सुप्रिटेंडेंट साहब थे उसके यतीम खाने के, उन्होंने बड़े फखरिया लेटर लिखा नवाब भावलपुर को कि देखें जी, बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे टॉप करते हैं, इस दफ़ा हमारे यतीम खाने का बच्चा टॉप कर गया, और वो भी किसी एक आध शहर में नहीं, पूरे रियासत भावलपुर में। तो नवाब भावलपुर बहुत ज़्यादा दान थे, इल्म अदब, तो उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा जितनी भी तालीम हासिल करना चाहे, जितनी भी तालीम हासिल करना चाहे, जितनी टॉप पर होती है, तब तक कि इसके तालीमी अखराजात मैं बर्दाश्त करूँगा, इसके दीगर अखराजात मैं बर्दाश्त करूँगा, और इतना जो है इनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जिससे वो आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। आप ये देखें, जब जज्बा सच्चा हो और एक बच्चा बहुत पढ़ना चाह रहा हो तो अल्लाह ताला किस तरह उसके लिए रास्ता बना देता है। और फिर उसके बाद वो उन्होंने इसी नवाब भावलपुर के वजीफ़े पर उन्होंने कॉलेज में भी पढ़ा, उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, डबल MA किया, प्रोफेसर बने, फिर वो प्रिंसिपल बने गवर्नमेंट SC कॉलेज भावलपुर के। जब रिटायर हुए तो ताहियात वो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में पढ़ाते रहे। तो उन्होंने 72 किताबें लिखी थी, 72 बुक्स लिखी थी, और उनका सराइकी लिटरेचर में भी और उर्दू लिटरेचर में भी बहुत मकाम है, और उनको हुकूमत की तरफ से कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो आज जब मुझे कोई भी अवार्ड मिलता है, मुझे भी हुकूमत की तरफ से कुछ अवार्ड मिले हैं, पहले भी एकेडमी ऑफ लेटर्स की तरफ से भी, लेकिन सबसे बड़ा जो अवार्ड है मुझे इस 14 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हुआ है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का। तो आप यकीन करें कि मैं जो है ना बहुत देर तक रोती रही हूँ, मुझे अपने वालिद की ज़िंदगी याद आती रही है, और मैं ये समझती हूँ कि मुझे जो ये अवार्ड मिला है, या मैं इतनी कामयाब हूँ कि मैं भी प्रोफेसर बनी, मैं भी प्रिंसिपल बनी, मैं भी राइटर बनी, मैंने भी 17-18 ड्रामा सीरियल लिखे, और मेरी भी इतनी ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। ये सिर्फ मेरे वालिद की दुआएं हैं और उनकी मोहब्बत है और उनका एक साया है जो अभी तक मेरे साथ साथ है, अभी भी मैं समझती हूँ वो मेरे साथ हैं। तो इस मौके पर मुझे कराची में कॉन्फ्रेंस हुई थी एक बहुत बड़ी, पूरे पाकिस्तान के राइटर उसमें शरीक थे, तो शुएब मिर्ज़ा और मैं भी वहाँ गए हुए थे कराची के इस पर कॉन्फ्रेंस में। तो एयरपोर्ट पर हमारी आपस में बातचीत हुई, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप फूल के लिए लिखें। तो यूं ही उन्होंने कहा कि आप फूल के लिए लिखें, और मैं फ़ौरन एग्री हो गई, क्योंकि मैं तो बचपन से मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए लिखा है, रेडियो पाकिस्तान में बच्चों के लिए ड्रामे लिखे हैं। लेकिन जब इन्होंने फूल की बात की तो फ़ौरन मेरे दिल में आया कि मेरे वालिद साहब ने जो लिखने का आगाज़ किया था वो इंडिया से निकलने वाले फूल रिसाले से ही किया था। और मैंने वो चीज़ जब मेरे दिल में आई तो मैंने कहा मैं फूल की तरफ के लिए ज़रूर लिखूंगी। बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ शुएब मिर्ज़ा की कि बड़े अरसे के बाद मुझे बच्चों के अदब की तरफ दोबारा ले आए हैं, और अब मेरे एक बच्चों की किताब भी छप चुकी है जिस पर इन्हें अवार्ड भी इनकी तरफ से मिला है, और भी मैं बच्चों का नावल भी लिख रही हूँ। तो ये कहानी अपने वालिद की और यतीम बच्चों की सुनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये कह सकूं कि आप प्लीज़ जहाँ दूसरे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं या दूसरे बच्चों के राइट्स की बात करते हैं, वहाँ यतीम बच्चों के लिए भी कुछ करें। तो इस हवाले से मैंने कुछ 3 सालों से मैं प्रोफेसर दिलशाद कलांचवी अवार्ड भी दे रही हूँ, और आज भी मैं इस अवार्ड का ऐलान करती हूँ कि शुएब मिर्ज़ा को 20 साल हो गए हैं फूल की अदारत करते हुए, और इतनी कामयाबी से ये मैगज़ीन चला रही हैं, और उसका एक अच्छा मियार है और पूरे पाकिस्तान में पढ़ा और पसंद किया जाता है।
تو 20 سال مکمل کرنے پر ان کا ایوارڈ تو بنتا ہے. تو پروفیسر دلشاد کلانچوی ایوارڈ رقم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ویسے میں اعلان کر دیتی ہوں کہ 20,000 اس کے میں دے رہی ہوں ایوارڈ ان کو. اور دوسرا اطرت بطول ہیں، انہوں نے بچوں کے لیے بہت لکھا ہے اور ان کی پھول میں کہانیاں بھی چھپتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی بچوں کی کتاب بھی آ چکی ہے پری گل، اور بچوں کے لٹریچر کے علاوہ بڑوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھ رہی ہیں. تو دوسرے ایوارڈ میں 10,000 کیش کے ساتھ اس کے اطرت بطول کا بھی ایوارڈ کا اعلان کرتی ہوں. تھینک یو. علم و عرفان پبلشرز کے روح رواں میں گزارش کروں گی محترمہ اطرت بطول صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور محترمہ مسرت کلانچوی صاحبہ سے اپنا ایوارڈ وصول کریں. علم و عرفان پبلشرز کے روح رواں محترم گل فراز صاحب بھی تشریف فرما ہیں. کتابوں کی اشاعت کے ذریعے علم و عرفان کو فروغ دے رہے ہیں. آپ ادیب اپنی کتابیں شائع کروانے کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کی خدمات پر ہم انہیں تعمیر وطن ایوارڈ پیش کر رہے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور محترمہ مسرت کلانچوی صاحبہ سے اپنا ایوارڈ وصول کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترم گل فراز صاحب. اب میں گزارش کروں گی محترمہ ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ مشاعرہ ہیں، محقق ہیں، ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، بچوں کے لیے بھی لکھتی ہیں. منہاج یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی سربراہ ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اتنے سارے لوگوں میں آ جانا ہی تالیاں ہوتا ہے.
अस्सलाम वालेकुम। ये कॉन्फ्रेंस जो खालिस बच्चों के नाम पे होती है, इसमें हमेशा बड़े ही शरीक होते हैं, और ये जितने बड़े हैं और जितने अदीब हैं, जितने राइटर हैं, इनके पास इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। अगर हर अदीब अपनी कहानी हमें सुनाने लगे, जिस तरह से अभी मैडम मुसरत कलांचवी साहिबा ने सुनाई है, तो हर अदीब के अंदर एक बहुत बड़ा इंसान छुपा हुआ होता है, और वो बड़ा इंसान मुआशरे के बाकी बच्चों को भी बड़ा बनाने की तगदो में लगा रहता है। जैसे कि हम सब कहानियाँ सिर्फ इसीलिए लिखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन बच्चे कहानियाँ क्यों नहीं पढ़ रहे? ये अलमिया आज हम सबको दरपेश है। और मैं और मैडम फौजिया हम बैठे जब सुबह से इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि मुआशरे का अलमिया कहाँ से शुरू होता है, और वो वाकई हमारे घरों से शुरू होता है। मुआशरे से नहीं शुरू होता, बाहर से नहीं शुरू होता, हमारे घरों से शुरू होता है। हमारी शरीयत ने हमें 7 साल दिए हैं बच्चे की तरबियत करने के लिए, कि 7 साल उसकी तरबियत करके फिर उसे किसी इदारे में भेजे। तो हमने क्या किया कि इस अरसे को आधा कर लिया। हमने 3-3.5 साल का बच्चा इदारों के हवाले कर दिया। अब आप खुद सोचें कि 3-3.5 साल के बच्चे की क्या तरबियत की है माँ ने। अभी तो उसकी तरबियत शुरू होनी थी। 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा दूध पीता है, छोड़ता है, अगला 1 साल उसने खाना पीना, बोलना, बैठना, सीखना होता है। और 3-3.5 साल का बच्चा हम इदारों को दे देते, इदारे उस पर अपनी छाप लगाते, वो उसको जो चाहे बना दे। और वो जो बना के हमें दे रहे हैं, वो बच्चे हमारे कहानियां पढ़ने वाले नहीं। उनको बड़ी खूबसूरत वीडियोस दिखाई जाती हैं, बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, पिक्चर्स बुक्स दिखाई जाती हैं। वो बच्चा हमारा उन चीज़ों में इतना गुम हो जाता है। अब अगर हम अपने मोबाइल को या सोशल मीडिया को इल्ज़ाम दें, तो मैं इस इल्ज़ाम को नहीं मानती कि सोशल मीडिया ने बच्चा ख़राब किया। बच्चा हम खुद ख़राब करके सोशल मीडिया को दे रहे हैं। सोशल मीडिया कैसे ख़राब कर सकता है? मीडिया तो हमने अपने हाथ में लिया, फिर हमने बच्चों को दिया। तो बच्चा जो कहानी पढ़ने वाला था वो गुम हो गया। अब पहले तो हम सब लोगों ने मिलके उस बच्चे को तलाश करना। हमारे पास अपने अपने घरों का माहौल है। हम जब बैठते हैं तो एक ही तरह का मसला सबके पास होता है। मैंने इस मसले का हल, मैंने कहा कि दूसरों को तो बाद में कहेंगे, पहले हम अपने घर से शुरू करते हैं। चलो एक एक घर, अपना बच्चा अपना घर थोड़ा सा सही करे, तो मेरा ख्याल है कि ये माहौल सही होने की तरफ बढ़ने लगेगा। मैंने अपने बच्चों से कहा कि मेरा कोई पोती पोता, मेरा कोई नवासा अब इन यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ेगा जिनमें मैंने आपको पढ़ाया। कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यूनिवर्सिटियों का माहौल कैसा है। अब मैं खुद यूनिवर्सिटियों में गई हूं, तो मैं बच्चों की ड्रेसिंग देख के, लड़कियों की ड्रेसिंग देख के मैं हैरान रह जाती। इनके माँ बाप कहाँ हैं? कौन इनको भेज रहा है इस लिबास में यहाँ यूनिवर्सिटियों में? तो मैंने अपने बच्चों से कहा, आप लोग तो यूनिवर्सिटी में सारे पढ़ रहे, अब मेरे पोते नहीं जाएंगे, मेरी पोतियां नहीं जाएंगी। माशाल्लाह मेरे 6 पोतियां पोते हैं, 2 नवासे हैं। मैंने कहा ये नहीं जाएंगे। और उसके लिए क्या किया, मैंने फिर पूरा प्रोसेस देखा कि अगर हम इनको जामिया अज़हर में भेजेंगे, मदीना यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, बच्चों का माइंड कैसा बनाना पड़ेगा। मैं खुद मदीना यूनिवर्सिटी गई, मैंने वहां से सारा प्रोसेस लिया। अपने बच्चों को कहा कि मैं वसीयत करके जाऊंगी अगर तुम लोग मेरा कहना नहीं मानोगे, कि हम लोगों ने दीन भी
दूर कर दिया और दुनिया भी नहीं हम इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप कहें ना कि हम दुनिया इंजॉय कर रहे हैं तो हम दुनिया भी नहीं इंजॉय कर रहे। हर बंदा डिप्रेशन में है, हर बंदा परेशानी में है, हर बंदा टेंशन में है, खाना घरों में बेशुमार, पहनना घरों में बेशुमार, चीजें लग्जरी बेशुमार, सहूलतें बेशुमार। तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि हमने जो सकाफती विरासत अपने बच्चों को देनी थी, जो मजहबी विरासत हमने बच्चों को देनी थी, वो हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास होगी तो ही हम बच्चों को देंगे ना। तो हम अपनी अपनी विरासत पहले ढूंढें, हम प्रॉपर्टीज ना बनाएं, हम विरासत बनाएं, सकाफती, मजहबी, तहजीबी। फिर हम देखें कि क्या हमारा बच्चा हमारी लिखी हुई कहानी पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अगर मेरे अपने ही बच्चे मेरी लिखी हुई कहानियां नहीं पढ़ेंगे तो आपके बच्चे मेरी लिखी हुई कहानियां क्यों पढ़ेंगे? तो हमें माहौल बनाना है कहानी पढ़ने वाला। जो लोग एजुकेशन में हैं, वो जब एजुकेशन का कोर्स बनाते हैं या पढ़ते हैं तो उनके सामने सबसे पहले ये रखा जाता है कि आपने आमादा करना है। बच्चों को पढ़ने की तरफ लाने के लिए एक आमादगी का सेशन होना चाहिए। हम बच्चों को आमादा किए बगैर उनके ऊपर तजर्बात शुरू कर देते हैं। और ये तजर्बात कैसे होते हैं? आओ KFC चलें, ठीक है, आओ बाहर से खाना खाएं, आज शाम बाहर मनाएं, आज फलां की बर्थडे है, आज फलां की बर्थडे है, आज फलां है, आज फलां। तो वो इतनी लंबी हमने एक लाइन लगा दी है बच्चे के इर्द गिर्द कि उसे भूल गया कि हम कौन हैं। अगर नॉर्मल बच्चों को हम इस तरह ट्रीट कर रहे हैं तो जो खसूसी बच्चे हैं हमारे, उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलात हो गई हैं। मैडम फौजिया नफ्सियाती इलाज करती हैं। डॉक्टर इमरान साहब ने सुबह बहुत अच्छा बताया कि हम लोगों ने बात करना छोड़ दी घरों में। सर बहुत अच्छा, सुबह मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बातें की। तो ये सारी बातें क्या हम सिर्फ सुनने के लिए करते हैं? आज इस कॉन्फ्रेंस में एक छोटा सा अहद करके निकलेंगे कि हमने घर जाके बच्चों के लिए थोड़ी देर बैठ के सोचना है हमारे घर में कमी कहाँ है। और मेरा ख्याल है कि हम जरूर सोचेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान मोहतरम नूर मोहम्मद जमाली साहब मौजूद हैं। आप बलूचिस्तान से तशरीफ लाए हैं। उनसे गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और 2-3 मिनट में अपने तासरात बयान फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मिर्ज़ा साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि मैं यहाँ करीब ही एक आया हुआ था तो उन्होंने मुझे दावत दी कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, तो इसी हवाले से मैं यहाँ पे आया। मुझे मौका मिला कि मेरे जो काफ़ी साथी हैं अदबी, उनके साथ मुलाकात कर सकूँ, उनके साथ कुछ टाइम गुजार सकूँ। तो गुजारिश ये है कि जिस तरह यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, मैं अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता कि सुबह से कौन कौन से सेशन चले हैं। तो गुजारिश यही है कि यहाँ पे काफ़ी इल्म व अदब के साथी और बहुत से लिखारी और बहुत से दोस्त अहबाब, बहुत से अहले कलम मौजूद हैं। तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जब आप कलम उठाएं और मुख्तलिफ़ सूबाजात और मुख्तलिफ़ बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से लिखें, तो उसमें अहलियान बलूचिस्तान के दर्द को भी अपने हरूफ में, अपने लफ्ज़ों में, अपने अल्फाजों में, अपने कालमों में, अपनी कहानियों में जगह दें। क्योंकि जहाँ पे इस वक्त आप लोग खड़े हैं, बलूचिस्तान उससे 100 साल पीछे है। जहाँ के वसाइल तो पूरे मुल्क में फैल जाते हैं, वहाँ की गैस, वहाँ की बिजली, वहाँ की दीगर मादनियात, जो उससे पूरे पाकिस्तान इस्तेफादा करते हैं। लेकिन वहाँ के दुख को, वहाँ के दर्द को, वहाँ के बच्चे की महसूसात को,
اور اس کے کرب کو، اس کے جو مسائل ہیں، اس کے مسائل ابھی بھی وہی 50 سال 100 سال پرانے ہیں. ان کے پاس ڈیجیٹل موبائل نہیں ہے. اس 21ویں صدی میں بھی ان کے پاس بجلی کی، لائٹ کی، دیگر جو جدید ٹیکنالوجی کی سہولیات ہیں وہ موجود نہیں ہیں. وہاں پورے بلوچستان سے اکا دکا ہی رسالے نکلتے ہیں. جس طرح 2002 میں ہم لوگوں نے ایک پرچہ جاری کیا تھا، وہ بھی بند ہو گیا، اور اس وقت بلوچستان سے میرے خیال میں کوئی بچوں کے ادب کا کوئی رسالہ شائع نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد میں وہاں پہ ایک ادبی پروگرام ہوا تھا، وہاں شرکت کی تھی ہم لوگوں نے سندھی ادبی بورڈ کی طرف سے. تو وہاں بھی 2002 میں جو ہم لوگوں نے، جس میں مرزا صاحب بھی شریک تھے، خانس پور ایوبیہ میں ہم لوگوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھی دعویٰ اکیڈمی کے سامنے کہ بچوں کے ادب کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح بڑوں کے مختلف وزراء موجود ہیں، وزارتیں موجود ہیں، سیٹیں موجود ہیں، ان کی آواز، ان کے وسائل کو اچھے انداز میں آگے پہنچانے کے لیے وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح بچوں کے ادب کے حوالے سے ادب اطفال کی طرح ایک وزیر اطفال کا بھی قیام وفاق کرے، تاکہ بچوں کے ادب کے حوالے سے آواز کو منظم انداز میں قوت کے ساتھ، وسائل کے ساتھ چاروں صوبوں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ وہاں کے بچے بھی پاکستان کے بچوں کی طرح ہیں، پورے دیگر جو صوبے ہیں ان کے بچوں کی طرح ہیں، KPK کے ہوں، پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، بلوچستان کے ہوں. جب وزارت ہوگی تو صوبوں میں بھی پھر ان کی وزارتیں جائیں گی. اس سے یہ کم از کم ہوگا کہ وہاں کے بچے کو علم و ادب کے حوالے سے برابر مرات ملیں گی. بس اس کے علاوہ میں بہت بہت شکر گزار ہوں مرزا صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھاؤں گا کہ انہوں نے اسٹیج پر بلا کر میرے خیالات بھی سننے کی کوشش کی. آپ سب کا، بہنوں بھائیوں کا، دوست احباب کا، اساتذہ کرام کا، اہلیان بلوچستان کی طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ. ہمارے درمیان سب اہم شخصیات موجود ہیں. ہر شخصیت کا مقام اور خدمات اہل ہیں کہ ہر شخصیت کو خطاب کا موقع دیا جائے، لیکن وقت کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں. اس لیے ہم ہر صوبے سے نمائندگی کروا رہے ہیں. KPK پشاور سے مفتی کریم اختر صاحب تشریف لائے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور KPK کے ادیبوں کی نمائندگی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. صدق اللہ العظیم. میں بلا تمہید استاد محترم جناب شعیب مرزا صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا. میں آپ کے سامنے بحیثیت ایک دینی طالب علم ایک نکتہ رکھنے جا رہا ہوں. خوشی بھی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آج 18 سال بعد ایک ایسے روحانی استاد جس کی لکھی ہوئی تحاریر کو پڑھ کر الحمدللہ کچھ حروف جوڑنے اور ترتیب دینے کا ہنر اور سلیقہ آیا ہے. میری مراد استاد محترم شعیب مرزا صاحب ہیں. ان سے ملاقات کا موقع ملا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جانے پہچانے چہرے مجھے نظر آتے ہیں جن سے ملاقات میری مطلب ہے کہ ایک بڑی اشتیاق تھی ملاقات کرنے کی. اس کے ساتھ ساتھ جس نقطے کی طرف میں آپ کو لے کے جانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بحیثیتی مسلمان اہل علم اور اہل قلم ہونے کے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں کسی بھی برائی کے خلاف آواز بلند کرنے یا کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے 3 آپشن دیے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رآ منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ آپ میں سے اگر کوئی اپنے ارد گرد کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلا جو آپشن ہے ہمارے پاس
وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے اس برائی کو روکے, برائی کا تدارک کرے, اس کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے. لیکن اگر وہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے, اقتدار کی کرسی نہیں ہے, یا ہاتھ سے اس برائی کو روک نہیں سکتا, تو دوسرا آپشن بنتا ہے فبلسانہ, کہ زبان کے ذریعے سے اس برائی کی روکتھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا, حالانکہ الحمدللہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ صاحب قلم اور صاحب علم ہیں, اصحاب قلب و دانش ہیں, تو یہ دوسرے جو آپشن ہیں بالخصوص یہ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں کہ ہم ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی برائی کے خلاف کردار ادا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو یہاں پہ اہل علم اور اہل قلم بیٹھے ہیں, یہ ہاتھ تحریر و تقریر کے ذریعے سے برائی کے خلاف اپنا کردار ادا کریں, تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ گلزار بھی بن سکتا ہے. ہمارا معاشرہ فرقہ واریت سے, نفرتوں سے, حسدوں سے اور مادیت پرستی سے پاک ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ماشاءاللہ ملک کے طول و عرض میں بڑے بڑے قلمکار, صاحب علم و جوب و دستار وہ لکھتے چلے آ رہے ہیں, مگر برائیاں کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. بنیادی وجہ ہے کہ خلوصی نیت کے ساتھ لکھا جائے, حق بات حق نیت سے حق طریقے سے لکھی جائے یا بولی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اثر رکھتی ہیں اور معاشرے میں اصلاحی نفس کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے وہ بہت زیادہ کردار ادا کر سکتی ہیں. میں آپ کو ایک خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں, چونکہ میں KPK سے ہوں, پارا چنار سے, اور وہاں پہ علمی پسماندگی بہت زیادہ ہے. لیکن الحمدللہ 2017 سے وہاں چونکہ وہ سہولیات ہمارے بچوں کو میسر نہیں ہیں جو اسلام آباد اور لاہور کے بچوں کو میسر ہیں, وہاں کے بچے اسکول بھی اکثر و بیشتر نہیں جا پاتے. ان کے لیے الحمدللہ ہم نے بزم تعلیم کے نام سے ایک رسالہ شروع کیا. اس کے بعد ایک ادارہ پیس ہوم کے نام سے ہم نے بنایا, امن کور کے نام سے. الحمدللہ اس وقت 220 یتیم بچوں کی میں پرورش کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اب ہمارا جو اگلا قدم ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ میں KPK کے مختلف قبائلی اضلاع میں چلڈرن لائبریریوں کا آغاز انشاءاللہ کرنے جا رہا ہوں. پشاور میں اپنے ادارے میں پیس ہوم پشاور میں سب سے پہلا جو قدم اٹھاؤں گا اور جو ادارہ بناؤں گا, یعنی لائبریری بناؤں گا, وہ انشاءاللہ استاد محترم شعیب مرزا صاحب چلڈرن لائبریری کے نام سے انشاءاللہ بناؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بیٹھے جتنے بھی ہمارے خواتین و حضرات ہیں وہ بھی مجھ سے وعدہ کر لیں, اگر ہاتھ اٹھا لیں تو شاید مجھے مطلب ہے کہ یقین ہو جائے, اگر ہاتھ ذرا اٹھائیں, تھکے ہوئے ہیں بعض ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, لیکن آپ میرے ساتھ اگر ایک وعدہ کریں کہ آپ جو رسائل و جرائد ہیں جو آپ کی ادارت میں چھپتے ہیں یا آپ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے, رسالہ ہے, تو میں مطلب ہے کہ خوشی محسوس کروں گا کہ اگر آپ ہمارے پتے پہ رسال کریں. اور آپ کے رسائل جیسے کہ ہمارے ایک محترمہ بہن نے یہ شکوہ بھی کیا کہ ہم لکھتے تو ہیں مگر بچے پڑھتے نہیں ہیں, اور میں آپ کو KPK کے بچوں کا پیغام پہنچانے جا رہا ہوں کہ ہمارے بچے پڑھنے والے ہیں مگر ان کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں. آئیے آپ اپنے رسائل ہم تک پہنچائیے, انشاءاللہ ہم آپ کی لکھی ہوئی تحریریں بچوں کو انشاءاللہ پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ قائم و دائم رکھیں, اور یہاں آنے والے جتنے بھی حضرات و خواتین ہیں ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. آمین والسلام. بہت شکریہ. آج کے اس سیشن کی صدارت فرما رہی ہیں باہمت, پرعزم, انتہائی باصلاحیت محترمہ ڈاکٹر شاہدہ رسول صاحبہ. آپ نے ہمت اور حوصلے کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جو کہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. آپ صدر شعبہ اردو خواتین یونیورسٹی ملتان کے عہدے تک پہنچیں اور علم و ادب کے فروغ کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور عزم و حوصلے کی داستان اپنے الفاظ میں بیان فرمائیں. محترمہ ڈاکٹر شاہدہ رسول صاحبہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफ़कार में देखें। मंसूब हैं इंसान से जितने भी फ़ज़ाइल, अपने ही नहीं मेरे भी अतवार में देखें। रखे हैं कदम मैंने भी तारों की ज़मीं पर, पीछे हूँ कहाँ आपसे रफ्तार में देखें। मोहतरम काबिल सद एहतराम शोएब मिर्ज़ा साहब, प्रोफेसर मुसर्रत कलांचवी साहिबा, मोहतरमा फजीलत बानो साहिबा और दीगर रक्षंदा साहिबा, फौजिया साहिबा और जिस कदर मेहमान इस महफ़िल में मौजूद हैं, उन सब को अस्सलाम वालेकुम। और मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब शोएब मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ दिल की गहराइयों से। इनका शुक्रिया कई हवालों से मुझ पर वाजिब है। एक तो मैं जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है और जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा इन्होंने जब मेरा अपने रिसाला फूल में इंटरव्यू शाया किया तो बहुत से लोगों को मुझसे वाक़फ़ियत हुई और इनके तवस्सुत से मैं पहचानी गई। अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया, इसलिए ये मेरे शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। दूसरा, ये हर ख़त में मुझे सदर शोबा उर्दू लिखा करते थे और मैं सोचती थी कि ये इनकी सादा दिली है कि ये मुझे सदर शोबा उर्दू लिखते हैं, कहाँ मैं और कहाँ ये एज़ाज़। तो इनकी इस बात को कि अल्लाह ताला ने ऐसे लाज रखी कि मैं 2021 से 2023 तक सदर शोबा उर्दू रही और इस वक्त मैं अपने तहकीकी मजल्ला, उर्दू का तहकीकी मजल्ला है अरमग़ान, उसकी चीफ़ एडिटर हूँ। और पहला मौका है कि किसी बसारत से महरूम शख्स को ये एज़ाज़ हासिल हुआ हो। और इसके अलावा मेरी 2 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, इक़बाल का तसव्वुर कश्फ अपने खुतबात की रोशनी में और अमजद इस्लाम अमजद के ड्रामों वारिस से बंदगी तक अमजद इस्लाम अमजद के ड्रामों का सियासी और तारीख़ी मुताला। मेरी ये 2 किताबें भी मंज़र आम पर आ चुकी हैं। मुझे इस महफ़िल की सदारत सौंपी गई तो ज़ाहिर है कि मैंने बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू सुनी, बहुत सारे लोगों से मुझे उनका मुकालमा सुनने का एज़ाज़ हासिल हुआ। तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं थोड़ी थोड़ी बात उस हवाले से ना करूं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं कुछ और ही कहने आई हूं, मतलब ख़ुसूसी बच्चों के हवाले से, ख़ुसूसी अफराद के हवाले से। पहली बात हुई, मैडम रक्षंदा ने फरमाया कि कहानी के ताल्लुक़ से उन्होंने बात की, तो कहानी का इंसान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आप किसी भी अहद में चले जाएं, किसी भी मुआशरे में चले जाएं, टेक्नोलॉजी का कोई भी सैलाब आ जाए, कहानी से दिलचस्पी ख़त्म नहीं हो सकती, ये मेरा ईमान है। क्योंकि हम इस कॉन्फ्रेंस में ये बात बहुत सुनी कि बच्चों की कॉन्फ्रेंस में अक्सर बड़े भी शरीक हो जाते हैं, तो बड़े ही दरअसल बच्चों की तरबियत करते हैं। मैं जिस माहौल में परवरिश मैंने पाई वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे इग्नोर किया जाता था, नज़रअंदाज किया जाता था। तो मुझे याद है हसीना मोइन का एक ड्रामा लगता था तन्हाइयाँ, उसका एक निस्वानी किरदार था ज़हरा। उससे मुतासिर होकर मैंने अपना ये सारा तालीमी सफ़र शुरू किया। मैं ये भूल गई उस किरदार को देखकर कि मेरे अंदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके नतीजे में मैं वो नहीं अचीव कर सकूंगी जो ज़हरा ने किया। लेकिन मेरे अंदर जो करेज, जो हिम्मत पैदा हुई वो उस किरदार को देखकर पैदा हुई। इसीलिए प्रोफेसर मुसर्रत कलांचवी साहिबा जो माशाल्लाह सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, मैं उनसे भी कह रही थी, उनके वो ड्रामे भी पाकिस्तान टेलीविज़न से बहुत मशहूर हुए कि ड्रामा लिखें, ड्रामा बहुत देखा जाता है और ड्रामे के ज़रिए ही अगर बच्चों का अदब पर, अगर हमारे क्या हुआ अगर हमारे यहाँ वसाइल जो हैं वो थोड़े से हमारे मसाइल थोड़े से बढ़ गए हैं, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि हम उन्हीं टूल्स को जो हमारे ख़िलाफ़ आए हैं अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। यानी अगर कहानी पढ़ने का रिवाज ख़त्म हो गया है तो क्यों ना हम उसी सोशल मीडिया के तवस्सुत से
جو جس نے ہم سے کتاب چھین لی ہے، اسی کے توسط سے ہم ایسی ڈاکیومنٹریز بنائیں کہ بچے کہانی سنیں بھی صحیح اور دیکھیں بھی صحیح. تو کسی بھی صورتحال سے مایوس ہونا استاد کا اور ماں کا شرف نہیں ہے، مقام نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میڈم فضیلت بانو نے بہت اچھی بات کہی کہ یقیناً یہ بچیاں جو ہیں اس طرح سے محروم مطلب جس ڈگر پہ چل پڑی ہیں وہ اس میں ہم اپنے معاشرے کو کچھ اور ہی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہم بچوں کو بنیادی تعلیم دے دیں تو ہم انہیں ہر سمت جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو یہ یقین رکھیں کہ اگر آپ نے بنیاد ان کی صحیح استوار کی ہے تو وہ جدھر بھی جائیں گے لوٹ کر واپس اپنے مرکز پر ضرور آئیں گے. تو بلوچستان اور KPK کے حوالے سے بھی واقعی سہولتیں جو ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے. اور یقیناً ہم سب اپنے جو ہمارے ایک بھائی نے کتابوں کی اور رسائل کی، میں خود ایک جریدے کی چیف ایڈیٹر ہوں، میں ضرور اپنی کتابیں بھی بھجواؤں گی اور اپنے رسائل بھی بھجواؤں گی. اب بات یہ ہے کہ ہم خصوصی افراد کے لیے ہمیشہ محافل کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن میں یہ بات بڑے اعتماد سے اور بڑی خوشی سے کہتی ہوں کہ 20 سال پہلے کا زمانہ جو تھا خصوصی افراد کے حوالے سے وہ مسرت آمیز حیرت کا زمانہ تھا. یعنی اگر اس زمانے میں کوئی خصوصی فرد کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیتا تھا تو وہ حیران کن ہوتا تھا، لوگ اس کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے اور لوگ اس کی پذیرائی کرتے تھے. مگر اب خصوصی افراد کے لیے مطلب ہم پاکستان کی ہمیشہ ان حوالوں کا ذکر کرتے ہیں جو ذرا منفی سطح کے ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں اس معاشرے نے ہم جیسے افراد کو بہت کچھ دیا ہے. اس معاشرے مطلب آج 20 سال پہلے کا اگر آج سے موازنہ کریں تو آج کامیاب خصوصی افراد کا تناسب بہت زیادہ ہے. اب حیرت کی جگہ حقیقت نے لے لی ہے. اب کوئی بھی شخص حیران نہیں ہو سکتا، اسے ہونا نہیں چاہیے کہ کسی آنکھوں سے محروم شخص نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے یا کسی اور طرح کی جسمانی معذوری یا کمزوری کے حامل افراد نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. اب ہمت اور وسائل جب سے یکساں ہوئے ہیں اس وقت سے یہ حیرت جو ہے وہ حقیقت میں بدل گئی ہے. لیکن ابھی بھی بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. جیسے میں پرسوں اپنی یونیورسٹی کی ایک تقریب میں شرکت میں نے کی. وہاں پہ ہماری ایک طالبات تھیں اسوہ عزیز، وہ نعت خوانی میں بہت مطلب ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا ایک دیا ہے اور اسی طرح سے وہ بانسری بھی بجاتی ہیں. تو ان کو بہت پذیرائی ملی، بہت سراہا گیا. لیکن پوری اس تقریب میں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس یونیورسٹی کے اندر 2 ایسے اساتذہ بھی موجود ہیں جو اپنی بساط سے بڑھ کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور بہت زیادہ اپنے حصے کا کردار اس معاشرے میں، یعنی وہ مسائل نہیں بنتے معاشرے کے لیے بلکہ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. وہ مسائل کا حصہ نہیں ہیں بلکہ مسائل کے حل کا حصہ ہیں. تو ایسے مطلب میں یہاں پہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک جو درخواست کروں گی وہ یہی کہ کشادہ دلی بہت ضروری ہے. جیسے میں صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے میں نے کام کیا ہے تو مجھے اپنے ساتھ ایک معاون خود رکھنا پڑی اپنے خرچ پر اور میں نے اس ادارے کی خدمت کی. تو یہ کوئی ادارے پر بوجھ نہیں ہوتا اگر ادارہ اس بات کو ریئلائز کرے، محسوس کرے کہ ایک ہمیں جیسے کلرک ہے یا کوئی اور چیز اور کوئی فرد ہے جو ہمارے آئیڈیاز کو اس طرح سے مطلب ریپریزنٹ کر سکے یا لکھ سکے یا ہمارے ساتھ کام کر سکے جس طرح سے ہم ان کو کروانا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی خدمت ہے. یعنی اب یہ مطلب آپ خراج تحسین پیش کرنا بھی یقیناً بہت اچھی بات ہے اور میرے لیے یہ بات آج بھی بہت اعزاز رکھتی ہے
کہ میں آج دوسری مرتبہ, یہ میری زندگی کا پہلا موقع بھی اس وقت آیا تھا جب شعیب صاحب نے مجھے بلا کر ایک مطلب ایسے دانشوروں کے درمیان بٹھا دیا تھا مجھ ناچیز کو. اور آج بھی میں مطلب میرا ہمیشہ سے یہ خواب تھا کہ میں کسی ایسی محفل میں شرکت کروں جس میں میں ایک مطلب اس ڈیفرنٹیبل ہونے کی حیثیت سے میں موجود ہوں, اور میرے ساتھ سارے وہ لوگ بیٹھے ہوں جن کو میں ہمیشہ سے آئیڈیلائز کرتی رہی, اور وہ مجھے پہچانے, مجھ سے مکالمہ کرنے میں خوشی محسوس کرے, میں ان سے مکالمہ کرنے میں خوشی محسوس کروں. تو یہ یعنی پھول کے ایڈیٹر جو ہیں, میں ان کو اس بات پر بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے میرے اس خواب کو جس کا شاید کبھی علم ہی نہ ہوا ہو, اللہ تعالیٰ نے میرے اس خواب کو پورا کرنے کا وسیلہ بھی انہی کو بنایا ہے. اور میں ہمیشہ میں کبھی ایک انکار نہیں کر سکی ان کی کسی بھی دعوت پر. جب بھی انہوں نے مجھے کسی تقریب میں شرکت کی دعوت دی تو میں چاہے کتنی مصروفیت کیوں نہیں ہوتی یا مشکل کیوں نہیں ہوتا, میں ضرور ایک عزت کا اور ایک احترام کا اور ایک محبت کا تعلق ہے جس کو کبھی لفظوں میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. بعض جو لفظ ہیں وہ بعض جو جذبے ہیں وہ لفظوں کے محتاج ہوتے بھی نہیں ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم کیسے مطلب میں ایک تجویز یہ بھی دینا چاہوں گی کہ یہ جو خصوصی افراد ہم کہتے ہیں, جیسے ہم بہت عرصہ ایک جدوجہد کرتے رہے کہ خواتین اور مردوں کو ایک مرد اور عورت کے خانے سے نکال کر ایک مطلب یکجائی عطا کر دی جائے کہ وہ بھی ایک جیسا سوچتے ہیں. تو اب میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ میں بہت لائق ہو جاؤں. اس وجہ سے یہ فرق ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ سب نہ دیکھ سکنے والے یا سب کسی محرومی کا شکار لوگ بھی مطلب صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے یا آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں رکھتے, اور بہت سارے جیسے بہت سے نارمل لوگ نہیں رکھتے. تو انسان کی حیثیت سے جب آپ ان کو دیکھیں گے اور ان کو اس بات کا احساس دلائے بغیر کہ ان کے اندر کوئی ایسی ڈسیبلٹی ہے, تو یقین کیجئے جو ان کے اندر فہم و فراست ہے اس سے اس معاشرے کو بہت توانائی ملے گی اور بہت مثبت انداز میں یہ معاشرہ آگے بڑھے گا. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں فرمایا ہے کہ اگر وہ نابینا جو آپ کے پاس آیا تھا وہ سمجھتا تو ہو سکتا ہے سمجھانا اس کو سمجھانا ان لوگوں کے سمجھانے سے زیادہ نفع بخش ہوتا جن سے آپ بات کر رہے تھے. تو یہ ایک استعارہ ہے, یہ ایک تمہید ہے, یہ ایک تمثیل ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی ایک چیز سے کسی کو محروم کر دیا جاتا ہے تو وہ ہر چیز سے محروم نہیں ہو جاتے, ان کے اندر سمجھ بوجھ اور فہم و فراست موجود ہوتی ہے. لیکن اس فہم و فراست اور اس سمجھ بوجھ کے بھی کچھ درجات ہوتے ہیں جو ہر شخص کے اندر, پھر میں کہوں گی ہر شخص کے اندر یکساں نہیں ہوتے. کوئی اس خداداد نعمت کو پہچان لیتا ہے اور کوئی نہیں پہچانتا اور اپنی معذوری کو ہی اپنے لیے باعث ملامت یا باعث ترس بنا کر پیش کرتا ہے. تو اس لیے جو آگے بڑھنا چاہے, میں سمجھتی ہوں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں خیر جو 20ویں گریڈ پر ہوتے ہیں فائز, لیکن وہ ان کو ایک ہوتا ہے کہ ہم اسی حیثیت میں پہچانے جائیں کہ ہم کسی معذوری کا شکار ہیں. لیکن ایسے خوددار لوگ بھی ہیں جو اس کو کوئی وجہ نہیں بناتے, کوئی معذوری نہیں بناتے, کوئی مجبوری نہیں بناتے. تو یہ ڈفرینسیشن ہر جگہ موجود ہے, مطلب ہمارے اندر بھی, ایک نارمل لوگوں کے اندر بھی. تو اس وجہ سے ہمیں اگر برابر کا ایک دیا جائے, جو جس مقام پر ہے اس کو اس مقام تک پہنچنے کے مواقع فراہم کیے جائیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ بہت اعتدال کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. اور جو خاص طور پر رائٹرز ہیں, بچوں کی ادب پر لکھتے ہیں, میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اس موضوع پر ضرور لکھیں, اور اس موضوع پر ڈرامے ہونے چاہیے, اس موضوع پر افسانے ناولز ہونے چاہیے, تاکہ دوسرے بچوں کی تربیت ہو سکے اور ہم ایک کرب سے آنے والے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو اس کرب سے بچا سکیں جس سے 20 سال پہلے
मैं न बुरद आजमा हुई। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगी मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा रसूल साहिबा से कि वो स्टेज पर मौजूद मेहमान गिरामी को शील्ड्स पेश करें। मोहतरमा जनाब मुसरत कलांचवी साहिबा। मोहतरमा डॉक्टर फजीलत बानो साहिबा। इस सेशन के बाद आप सबके लिए दोपहर के खाने का इंतजाम किया गया है। इसके लिए आधे घंटे का वक्फा है। आपसे गुजारिश है कि 2 बजे हॉल में तशरीफ ले आइएगा और आखिरी सेशन के इख्तिताम में तमाम हाजरीन के लिए अवार्ड्स के तोहफे मौजूद हैं। अब मैं दावत दूंगी मोहतरमा खतीजा निसार साहिबा से कि वो अपना अवार्ड वसूल करें। अब मैं गुजारिश करूंगी मोहतरमा रक्षंदा नवीद साहिबा से कि वो अपना अवार्ड वसूल करें। अब मैं गुजारिश करूंगी मोहम्मद शुएब मिर्जा साहब से कि वो मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा रसूल साहिबा को उनका अवार्ड पेश करें।